नमस्कार आम टे जगतसिंहपुर इतिहास विषय आप जाना आप थे भिड जी जानते आप कहे आउ थे भिड भी करते पाखापाखि 5 लाख 10 लाख भाई लोक देखी से भिड सब से पचारि आम स्टार्ट करवा प्रथम बहुत पछकू जानी ये पाखापाखि विषय कह जो इंग्रेज मैंने आसी गोटे जगह पढ़ी अलका नई इंग्रेज मैंने आसते पिरिंगी कुदरे आसी पहुंचते से पिरिंगी कुदटा कौटी जगतसिंहपुर से विषय मुझे किंचित आज्ञा पूर्वाभास सह कहवा उचित मन कर 1632 मसीह ब्रुटन एवं काटराइट बेली दुई जन नेतृत्व में आज्ञा 9 जन नाविक अलका नई समुद्र अलका नई जो समुद्र मिशी से बाट दे हरिशपुर दे बालिकुदा दे जगतसिंहपुर को आसते अलका नई समुद्र में मिशीला दैट वाज द मेन ब्रांच ऑफ महानदी आज्ञा आज्ञा जो काठजोड़ी ब्रांच टा अबिका देवी कहउचंती अलका वाज द मेन चैनल सेतबळे आपण आळीपिंगळ जोटा देखुचंती तार ना थिला तंपुआ दैट वाज ए वेरी स्मॉल चैनल ऑफ द सी अलकाटा समुद्र में मिशीला धारिया समुद्र में मिशीला नहीं आज्ञा से बाट दे जेतबळे आस्थिले 1632 मसीह से प्रथम पोर्तुगीज सहित तांकर युद्ध है से युद्ध रे इंग्रेज नाविक माने जययुक्त हेले बालिकुदा रे पहुँचले से तांकर लिखिचंती जॉन ब्रुटन आउ काटराइट जे बालिकुदा भी सेतबळे गोटे जो माने बुणाली लुगा बुणुथिले सेमानकर गोटे छोट सहर थिला सेठी सेमानकु हरिशपुर जमीदार मरीचपुर जमीदार को साहाଯ୍ୟରେ बालिकुदा आसिले एवं बालिकुदा जमीदार को साहाଯ୍ୟରେ जगतसिंहपुर आसिले अलका नई कूले कूले वर्तमान जोटा श्रीकृष्ण एकाडेमी पाखे फिरिंकुद से जगार पहुँचले एवं से जगह से अति सुंदर भाविले एवं सेठी तांकर बयन शिल्प कारखाना करबा पई मनस्थ बळेले त माने आपण कहउछंती एसके एकाडेमी पाखे फिरिंकुद अछि सेही गोटा कते लागिछि अच्छा अच्छा से जगहटा कुदवन से किछि कुद ऊंचा जगहटा जोटी पाहाच होइछि सेटा फिरिंग कुद जोटी एबे भी हेडमास्टर्स ऑफिस रूम सेटा कुद ऊपर अवस्थित ओ माने स्कूल टा कहउछनी कुद ऊपर अवस्थित नै आज्ञा आज्ञा अच्छा से सेठी जेतबे आसी पहुँचिले सेतबे अलका नई कूले पहुँचिले आपण अवस्थित वर्तमान मार्क कले जोटी विजिलेंस ऑफिस है वर्तमान जगतसिंहपुर आज्ञा ठीक एसके एकाडेमी आगे आज जाए ता ना भी बंध भंगा सेठी बंध भांगुला अलका नई माने विजिलेंस ऑफिस पाखरे कहउछनी बंध विजिलेंस ऑफिस टा ही विराट खाल सेटा बंध भंगा सेठी अलका नई बंध भांगीला घाई अच्छा अच्छा ता ना एबे भी बंध भंगा ता माने अलका नई आगु भांगुथिला एते पानी आस्तला बहुत पानी सर मेन चैनल खाली सेती नुहे आपनकर मार्क करथिबे नुआपोल आगु को शेखपाटना जोटी आज्ञा तरिकुन परे परे हां सेटा भी अलका नई रो गोटे बड़ घाई घाई जोटा वर्तमान आईटीआई ही नहीं सेठी हां बुझली जो एबे रास्ता जो मेन रास्ता जाई जोटी जोटी हाईवे वर्तमान ई जाई आज्ञा से आईटीआई जोटा सेटा भी अलका नई रो विराट घाई आगु देखिबे पानी भलिया खाल भलिया देखा जाउतला आज्ञा आज्ञा सेटा भी विराट घाई एटा होची विजिलेंस ऑफिस आउ गोटे घाई आपण आउ टिके आगु को गले कालियाबरा पाखा पाखी गोटे घाई आपनकर ओडिसा रे गोटे पेटुआ घाई अछि आज्ञा पेटुआ दाना पेटुआ एउडा सब अलका नई रो बड़ बड़ घाई अच्छा तब सेतेबेले अलका नई माने अलका नई सुनाब्या थिला कोन थिला पानी सब बळे सुना पिला माने जो सुनाब्या अच्छा पानी सब बळे आस्तला सेती बळे ए जो आपण वर्तमान देखुचंती तारादेवी मंदिर आज्ञा आपण कालक्रमे जयबड़ हरिहरपुर चाटरा ये गोटे रेवेन्यू विलेज थिला केतबळे ना मोगल साम्राज्य बेले तोडरमल जेतबळे
ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଳକା ନଈ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ଅଳକା ନଈକୁ ନୂଆ କେନାଲ ଖୋଳାଗଲା। ସେ କେନାଲ ଯୋଉଠି ନଈ ଆଉ କେନାଲ ଭାଗ ହେଲା ସେତିକି ବେଳେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ତାକୁ କହନ୍ତି ରିଭିଜନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ସେ ରିଭିଜନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ହେଲା ନା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ 1881 1904 ରିଭିଜନ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜକୁ ନାଁକୁ ବଦଳି ଦିଆଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଲେ ବ୍ରୁଟନ ଆଉ କାଟନାଇଟ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଲେ ହରିଶପୁରରୁ ବାଲିକୁଦା, ବାଲିକୁଦାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ ଯେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ। ରାସ୍ତା ତ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, କାଦୁଅ ରାସ୍ତା। ଆସିକିରି ଏଠି ଫିରିଙ୍କୁଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସେଠି ବୟନ ଶିଳ୍ପ ସେତେବେଳକୁ ବାଲିକୁଦା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ବଡ଼ ଭାଗରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ହାତ ବୁଣା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବହୁତ ଲୁଗା ତିଆରି ହଉଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କାରଖାନା ତିଆରି କରିବା, ମେସିନ ବୁଣା କାରଖାନା କରିବା, ଯିଏକି ହାତ ତିଆରି କାରଖାନାଠୁ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ହବ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହବ, ସବୁ କରାଯିବ। ଏହା କହି ଯଦି ତାହା ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜି କଲିକତାରେ ପରିଣତ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାମାନେ ମେନଲି ସେ ବିଜନେସ କରିବା ପ୍ରପୋଜରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ଥିଲା ମେନ୍। ଆଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଲେ କେତେବେଳେ ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସଫଳ ହେଲାନି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହେଲାନି, ସଫଳ ହବନି ଶିଳ୍ପ। ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ 1632 କୁହାଯାଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ହଠାତ୍ ବିରାଟ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ବାତ୍ୟା 1632 ମସିହା। ସେ ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦି ପ୍ରପର ପ୍ଲେସ୍ ଯିଏକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପର ଇଏ ହବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏତେ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ସେଇଠି ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, 1632 ନା 1832? 1632। ତାମାନେ 16 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିକିରି ଆଚ୍ଛା ପରମିଶନ ନେଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିକିରି କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପର୍ପସରେ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସନନ୍ଦ ଲେଖା ହେଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ପାଦ ଚାଟିକିରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯିଏ ତାଙ୍କଠୁ ପରମିଶନ ନେଲେ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଇଏ ଯେ କଟକ ରାଜଧାନୀ। ହଁ, ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ବି ଆସିଥିଲେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ପରମିଶନ ନେଇକିରି ଜାହାଙ୍ଗୀର ବୁଝିପାରିଲି, ଯେମିତି ଆମେ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଯାଉଛେ ସେମିତି ପରମିଶନ ନେଇ ଆସିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏଠି ସବୁ ଦେଖି ସୁନାର ଦେଶକୁ ଦେଶୀ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଇଏ କରିବାକୁ। ସେ କ୍ଲାଇଭ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଉଠୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଗଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଲିକତା ଗଲେ। ତାମାନେ ସୋର୍ସଟା ଏଇଠି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋର୍ସଟା ଏଇ ସୋର୍ସଟା ଗଲେ। ତାପରେ କଲିକତା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସହରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଆପଣ ଅଳକା ନଈ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଅଳକା ନଈ କେମିତି ଥିଲା ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ? ଅଳକା ନଈ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। ଅଳକା ନଈ ଦି ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫ କାଠଯୋଡ଼ି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଳକା ନଈ କଥା ଯୋଉ କହିଲି, ଅଳକା ନଈରେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କଣ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଏବେ ଯେମିତି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଅଳକା ନଈ ଶୁଖିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନା, ଅଳକା ନଈ ପୋତି ନୁହେଁ, ଅଳକା ନଈକି ପୋତି ଦିଆଗଲା। ଅଳକା ନଈ ଗୋଟେ ବିରାଟ ନଈ ଥିଲା ଏବଂ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା କାଠଯୋଡ଼ିର, ଯୋଉଟା କି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥିଲା। ଅଳକା ନଈ ପୋତି ହେବାର କାରଣ ହଉଛି 1866 ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲି। 66 ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଥିଲେ କଟକର କମିଶନର। ତାଙ୍କ ଇଏରେ କରାଗଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଟା ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିପାରିଲାନି ଏବଂ ଜଳସେଚିତ ଜମି ମଧ୍ୟ କମ୍। ତେଣୁ ଜଳସେଚନ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନାଲ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନାଲ, ସେ ଯେଉଁ
ବାଲେଶ୍ୱରର ସେ ଯୋଉ କେନାଲ କଣ ତା ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଉ ସିଏ ଏବଂ ମାଛକା କେନାଲ ନା ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ। ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ, ଆଚ୍ଛା ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ। ସେଇ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଖୋଳା ହେଲା ବେଳେ ଯୋଉ କଟକରୁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଖୋଳା ହେଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଯାଉଥିବାରୁ ଆଉ ସେଇ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରୁ ମାଛମା କେନାଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ସମୟରେ ଗୃହୀତ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି କଟକରୁ ବିରିବାଟି ସେଇ କାଠଯୋଡିରୁ କେନାଲ ଆସିଲା, ବିରିବାଟିରେ କେନାଲ ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଟା ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯାଇକିରି ପୁରୀ ଆଡକୁ ଗଲା ନା ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯାଇକିରି କୁଜଙ୍ଗ କତିରେ ଯୋଉ କେନାଲ ପାରାଦୀପ କତିରେ ମିଶିଲା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଳଦଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା ବିରିବାଟି କତିରୁ ମାଛମା କେନାଲ ହଁ। ଯୋଉଟା ସମୁଦ୍ର କତିରେ ମିଶିଲା। ହଁ। ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କହିଲେ ସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନବା। ସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଏ ନା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଲମ୍ବ ଟାଣିଦେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲମ୍ବଟା ଟାଣିଦେଲେ ସେଠି ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଗଲା। ଏଠି ଯୋଉ ଲମ୍ବଟା ଟାଣିଲେ ବିରିବାଟି କତିରୁ ମାଛମା କେନାଲ, ସେଇଟା ବିରିଡି ପାଖରେ ଅଳକା ନଈ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପଡିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି। ଅଳକା ନଈ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା ସେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ୟାକୁ ପୋତିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଠି ଅଳକା ନଈକି ପୋତିକିରି ବିରିଡି ପାଖରେ ହୁଁ ସେ ଜାଗାଟା ନା ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଯୋଉଠି ବାହାରିଛି ଏବଂ ଅଳକା ନଈ ହୁଁ ସେଇଠି ତାକୁ ପୋତିଦେଲେ ଏବଂ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ଯିବେ ମାଛ ଗାଁରୁ ନୂଆ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଁ ସେଇଟା ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅବିକା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ତା ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପୁରା ସର୍ଟ। ଧର ଆପଣ ଏମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ବଡ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ମାନେ ସିଧା ଯୋଉଟା ସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଇଏ ନାଳ ବନ୍ଧଟା ହଉଛି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯୋଉ ଟାଣିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଳକା ନଈର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ସେତିକି ବେଳେ ଅଳକା ନଈର ଯୋଉ ଶାଖା ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ହାଟ କତିରୁ ଗାଲୁପଡା ପୋଲ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ହାଟ, SBM କଲେଜ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ଅଳକା ନଈର ଗର୍ଭ। ଆଗରୁ ସବୁ ଅଳକା ନଈ ପାଣି ଥିଲା, ସବୁ ଅଳକା ନଈ। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଣି ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସବୁ? ଆମେ କଣ ଦେଖିବୁ, ବାପା ହେରିକା ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା କହିଲି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, 1866 ବୁଝିପାରୁଛି। ପରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା 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 ତାମାନେ 1870ରୁ ହୁଁ 1880 ମଧ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି। ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋତି ହେଇ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆଉ। ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ରହିଲା ଛୋଟ ଇଏ ନାଳ ଭଳିଆ ଆଉ କଣ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଅଳକା ନଈ ଯୋଉ କହିଲେ କେନାଲଟା ଆସିଲା, ତାପରେ ଅଳକା ନଈ ଆଉ ପାଣି ସେଠି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ମାନେ ମେନ୍ କେନାଲରୁ ଆସିପାରିଲାନି। ସେତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧାରଟେ ରହିଲା, ହଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ତ ଧର୍ମ କଣ, ଗୋଟେ ବାଟ ପାଣିର ଧର୍ମ ତଳୁ ସବୁବେଳେ ପଡିବା ତଳୁ ପଡିବା। ନିହାତି। ଏଠି ଯୋଉ ମୁହଁଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଅଳକାର ଯୋଉ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ ହୁଁ ଆଳି ପିଙ୍ଗଳ କତିରେ ହୁଁ ତାହା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ନାଁ ଡାକିଲେ ବଡ ନଈ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ସେ ବିରାଟ ନଈ ହେଇଗଲା, ଆଚ୍ଛା ତାକୁ କହିଲେ ଦେବୀ। ଓହୋ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଇ କାଠଯୋଡି ଚ୍ୟାନେଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି, ସେଇଟା ସମୁଦ୍ରରେ ସେଠି ଦେଖୁନ ଆପଣ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଉପରକୁ ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଏନି କି, ସେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲି। ପୁଣି ଆଗରେ ଯାଇ ମିଶିଛି। ହଁ ସେ ସେ ଜାଗାଟା ନା କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ସେମିତି, ସେ ଯୋଉ ବାଲିଘାଟ, ସେ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାଲିଘାଟ ହଁ ରହିଲା ଏରଡା ଆଡେ, ତ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତଳ ଉପରଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଉପରଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ପୋଲ କତିରେ ଅନେଇବେ, ଉପରେ ହଁ ନଈଟା ଆସୁଛି ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା, ହଁ ଗୋଟେ ହଁ ପୁଣି ଆଗରେ ଯାଇ ମିଶିଲା, ହଁ ହଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଏବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ହେଇଛି ହେଇଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୋ କଥା, ଏବେ ଆଉ ଅଳକା ନଈରେ ପାଣି କେମିତି ଆସିବ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ପାଣି, ମାନେ କିଛି ନହେଲେ ଚାଷବାସ କରିବ? ଅଳକା ନଈ ପୁରା ବି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ନା ଅଳକା ନଈ ପୋତି ଦେଲେ ସରକାର ଆଉ ସରକାର ବୁଝିଲେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ହଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। କେବଳ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ, ମାଛମା କେନାଲ ପାଇଁ ଅଳକା ନଈର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନେ ତ ଇଏ ଜାଗା ପୋତି ହେଇଗଲା, ମାଡି ଗଟରେ ବସିଲେ କରିଦବା, ମାଡି ବସିଲେ। ଇଏ ସବୁ କରିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କିଛି ଚଞ୍ଚକତା ହେଲା କଣ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଥିଲା। ଅନାବାଦୀ ଜମି ଜମିଦାରଙ୍କର, ଯେମିତି ଅବିକା ଅନାବାଦୀ ଜମି ସରକାରଙ୍କର। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଅନାବାଦୀ ଯଦି ହାତ ପଟା ଦେଇଦେଲେ ଜମିଦାର, ସିଏ ହେଇଗଲା ପ୍ରଜାଙ୍କ ନାଁରେ, ଯାହାକୁ ଦେଲେ ସେ ତାର ହେଇଗଲା। ତାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଛି ଆଉ ଚିଠା ଯେମିତି କହିବା କଥା, ସେମିତି ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଚ୍ଛା, ଦେଇଦେଉଥିଲେ। ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରୁଟନ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଫିରିଙ୍କୁଦରେ, ସେ ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ଦିଟା ପ୍ରଧାନ ମନ୍ଦିର, ବିଷ୍ଣୁ ଆଣ୍ଡ ଶିବ,
कंबाइंड बढ़िया इंग्लिश सेंटेंस सिलेक्ट ब्रुटन को बहिरे लिखछन अच्छी मु पढ़ी कौन बार अछि नै आज्ञा विष्णु एंड शिव कंबाइंड माने जय बड़र जगन्नाथ सोमनाथ हाट चाटार सोमनाथ विष्णु एंड शिव हरिहर से हरिहरपुर हो सेति में हरिहरपुर आज्ञा तेणु आपण देखिए हाट सोमनाथ हाट महादेव मंदिर वर्षक मात्र 4 मास पूजा पाएनि अलका नई पूर्णगर्भा पानी जाए केवल नई बंध उपरे ब्राह्मण माने तांको ये समर्पण सी भी गोटे मुचुकुंद सोमनाथ ना से गोटे मुचुकुंद पांडे बेली आज्ञा जने ऋषि बाबा थिले ना आसीथिले सी महाभक्त कहले जगन्नाथ दर्शन थिले सी कहले ब्रह्म दर्शन करी जगन्नाथ को आज्ञा आसीथिले सेठू पानी रे से आसले कहले मो मां को दर्शन करी सारला को दर्शन कला बेले सी आसी एठी पहुंचले मुचुकुंद सोमनाथ जोडा कोसन तांका नाम मुचुकुंद एठी पहुंचले सेतोले खरा दिन आज्ञा नई रो पानी सुखी जाईची केवल एथरे पानी चलुची ये जो नई कूद उपरे ये करबा पई शौच क्रिया करबा पई अच्छा अच्छा गाई जगुआ पिला अच्छे कहले बापरे ये लिंगटी की रखिता शिव भक्त मु जाऊची शौच कार्य सारिकी मत लिंगटी दब लिंगटी तले थोब ये गाई जगुआ पिला खेलुं ये कर विराट सापटे आसला से सापटा डरिकी सापटा को बाड़े लिंगटा को थोब आज्ञा सेबेटू माने तांको नाम अनुसार ना से थोई देला पर से जो शौच कई पिला ना आम ये थोई दीचु जेते मुचुकुंद पांडे देखिले चेष्टा करबे से हेलानी सेठी तांको स्वप्नादिष्ट हला जे मु एठी पूजा पाइबी मुचुकुंद सोमनाथ हिसाब रे तोर गोटे मुचुकुंद मठ ए पाखरे कर सेठ तू रहिबु गादी करी एठी ओहळ पाखरे गोटे मुचुकुंद मठ एबे भी विद्यमान से मुचुकुंद पांडे कना आज्ञा आमे भी से वीडियोटा करछु जाइथिलु ओळकु जाइथिलु सेठी मुचुकुंद मठ अछि तांको परिवार बेबी ताको ये करथुंदी तापरे आ गोटे कथा एससी एकेडमी श्रीकृष्ण एकेडमी बोली जानନ୍ତି लोक श्रीकृष्ण एकेडमी कहले सम जानନ୍ତି श्रीकृष्ण एकेडमी किए काई तांका नाम सर एसके एकेडमी हला एटा प्रथम जेते हेतिला ता ना थिला हरिहरपुर एकेडमी ना आगुरु श्रीकृष्ण एकेडमी नाम थिला हरिहरपुर एकेडमी थिला श्रीकृष्ण महापात्र करिथिबारु तांकर मृत्यु परे हरिहरपुर एकेडमी आज्ञा 1950 मसिया रे श्रीकृष्ण एकेडमी नाम रे नामित हला बुझी पइले तापरे मो कहबा कथा जो कहउसुंदी हरिहरपुर एकेडमी सेटा स्कूल दा थिला तो ना कोन थिला सेटा हां स्कूल आज्ञा से स्कूल टा 1935 मसिया रे श्रीकृष्ण महापात्र करिथिले केमिति ताकू मध्य मु कहउछि आज्ञा माने श्रीकृष्ण माने एसके जे आप कहउसुंदी से आपण महापात्र ए गुंडा रो अण जेजे आज्ञा आपनकर गुंडा महापात्र तार अण जेजे आज्ञा अच्छा बुझिली पानी पीबे की ना 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 ठंडा है तांकर नेतृत्व रे जगतसिंहपुर 1921 मसीहा सरस्वती पूजा दिन अलकाश्रम बड़ा मु सेई श्रीकृष्ण एकेडमी आसाय संपूर्ण बोली को आज्ञा गढ़ाला पर से स्वाधीनता केमिति भारत वर्ष पाइबो सबु लोक मानू ट्रेनिंग दवा आपण जेते कहउचंदी जगतसिंहपुर रो से जो अलकाश्रम पे भूमिदान कले किए ना मोर जे वंशीधर पट्टनायक एवं भागीरथी महापात्र बापा दुर्गाचरण महापात्र से अलकाश्रम बढ़ाला उत्कलमणि गोपबंधु सरस्वती पूजा दिन आसले आसिक सरस्वती पूजा दिन शुभ दिगला 1922 सरस्वती पूजा दिन आश्रम प्रतिष्ठा स्वाधीनता संघ आप जिते कहते जी आयदयामय विश्वविद्यालय लेखक रामकृष्ण नंद से सबू अलकाश्रम अंतेवासी उदयनाथ षडंगी आपणकर जातीय कवि वीर किशोर तर्तम मठ महंत जी प्रथम मठरे हरिजन प्रवेश कराई महात्मा गांधी नेतृत्व आउे सब स्वाधीनता संग्रामी नित्यानंद एई तो रहिले अंतेवासी सब करैले मिसिक माने लवण सत्याग्रह 1930 मसिया रे हैला 1932 मसिया रे लवण सत्याग्रह हैला माने सब कांग्रेस नेता माने जेल ले गए
ଜେଲ୍ ଗଲା ପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ନାଇଁ ମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପୁରେଇଦେଲେ ପରା। ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ସେତିକିବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଛି ସିକିମ ନାହିଁ। ମେ ମାସର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମର 36 ବଖରା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଏତେ ବଡ଼ ବଖରା ଥିଲା, 36 ବଖରା ଘର ବିରାଟ ତହସିଲ ବ୍ଲକ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମ ଏ ସବୁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ 2 ଜଣଠୁ ଜାଗା ନେଇଥିଲେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାବା ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମୋର ଜେଜେ ବଂଶୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ 1937 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ବୋର୍ଡ ହେଇକିରି ସରକାର ଗଢ଼ାଗଲା, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ସେତେବେଳେ ତ କୁହାଯାଉଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ଗଢ଼ାଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଗଲା। ସରକାର ଗଠନ ପରେ ନା 1937ର ସରକାର ଗଠନ ଏବଂ ଦିଆଗଲା। ସେତିକିବେଳେ 1920ରୁ 30 ମସିହା ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁରର ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଜଗତସିଂହପୁରର ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଜଗତସିଂହପୁର। ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ମାନେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ରହିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଇଠି 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଶୋରୀ କାନୁନଗୋ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପଡ଼ିଆରୀ, ଯିଏକି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ପଡ଼ିଆରୀ ପାଠାଗାର ହେଇଛି କଟକ, ଏଇ ଜୟଗଡ଼ ତାଙ୍କ ଘର। ସେମାନେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଏ ସ୍କୁଲ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ଗୋଲାମ ତିଆରି କାରଖାନା, ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ କରିବୁ। ଅଳକା ଆଶ୍ରମରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ 32 ମସିହାରେ 30 ମସିହାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, 32 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ଦେୱାନ ବାହାଦୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଲେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏନକରେଜ କଲା ଏବଂ ସିଏ ହାଇସ୍କୁଲ କଲେ। ସେଇ ଫିରିଙ୍ଗକୁଦ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଫିରିଙ୍ଗକୁଦ ଉପରେ ଏସ୍କେ ଏକାଡେମୀ କଲେ। 1935 ମସିହାରେ ତା ନାଁ ହେଲା ହରିହରପୁର ଏକାଡେମୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ତିଆରି କଲେ, ସେଟା ହରିହରପୁର ଏକାଡେମୀ ନାଁ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର 1946 ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ 1950 ମସିହାରେ ସେଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଡେମୀ, ସେ ଯେହେତୁ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଡେମୀ। ଇଏ ତ ଗଲା ଏସ୍କେ ଏକାଡେମୀର। ଆଉ ଛୋଟିଆ କଥା, ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ହେଲା ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସ୍କୁଲ ହାଇ ସ୍କୁଲ ନୁହଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମାଇନ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ, 7ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ। ଜଗତସିଂହପୁର ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ। କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଏଇଟା ଗଲା ଏସ୍କେ ଏକାଡେମୀର କଥା କହିବି। ଜଗତସିଂହପୁରର ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଚକୁନ୍ଦ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେତେବେଳେ ଅଳକା ନଈଟାକୁ ପୋତି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ସୋମନାଥ ହାଟ, ଗାଲୁପଡ଼ା ପୋଲ, ସୋମନାଥ ହାଟ ପୋଲ, ଚାଟରା ପୋଲ, ଗାଲୁପଡ଼ା ପୋଲ, ମଝିରେ ଅଳକା ନଈ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ପାଣି ତ ଆଉ ଆସିଲାନି, ଗୋଟେ ଧାରରେ ଆସିଲା, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲି ପ୍ରାନ୍ତର ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ବାଲି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବିକା ହାଟ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଯେଉଁ ବାଲି ପ୍ରାନ୍ତରେ SBM କଲେଜ ହେଇଛି, ମକର ହେଉଛି, ସେଠି ବି ହେଉଛି। ହଁ, ଏ ସବୁ ତ ଆମରି ଏଇ ସେତିକିବେଳେ ଲାଲା ଥିଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ଜମିଦାର। କୋଉଠିକାର ନା ଲାଲା ସାହି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର, ରାଧାମାଧବଜୀ ମନ୍ଦିର, ଲାଲା ସାହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରାଧାମାଧବଜୀ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଜମିଦାରଙ୍କର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ମାଦ୍ରାହାଟ ଜଗତସିଂହପୁରର,
सब सर्व पुरातन हाट आपण देखिए सीपी कतिरे माद्रा हाट गोटे मंदिर सेठी अच्छी शिव मंदिर सेठी माद्रा हाट कतिरे जोठी हाटर जगहटा सरी से चार्टा जमीदारी आउ सरी ए आरंभ हो लाला साई जमीदारी सरी हाँ हाँ से बेले से जो जमीदार मैंने किसी जान नी लाला साई जमीदार आपण देखिए जो जमीदार अत्याचार जो राजा अत्याचार होती से सब निश्चिन्न होती किछि धर्मर ये रही क्वारल बिटवीन चाटरा स्टेट एंड लाला साई स्टेट जो से माद्राहाट बढ़ला से लाला साई स्टेट गुमास्ता मैंने चाटरा स्टेट गुमास्ता मान को माड़ मारे जो कि मोर अणजे दयानंदी पट्टनायक थे सी फेरा देवे सी कहला गोटे कंप्रोमाइज करेंगे से कंप्रोमाइज कले कंप्रोमाइज न कला से कोर्टे केस है कोर्टे केस है कोर्ट डिसीजन देला जे माद्राहाट जो संकीर्ण जगह पर हो आंक जगह को चाटरा स्टेट जगह को माड़ी से बेले चाटरा स्टेट जमीदार मान डिसाइड कले जे नाई आम एठी नुआ हाट बसू ता ना नुआ हाट भी आज जाए बहुत कहती केते सोमनाथ हाट ये जो अलका नई पोती विस्तीर्ण बालुका प्रांत सेठी नुआ हाट बसागला चाटरा स्टेट रे एवं जो दिन मंगलवार शनिवार बसा 5000 लोकों महादेव अन्न डालनार व्यवस्था करागला जो माद्राहाट बंद होगा 5-10 वर्ष भितर हाट बढ़ला 1890 मसीह मकर 1904 स्थापना करते निमाई पट्टनायक 1965 मसीहा रामनवमी दिन हल उन्मोचन होता पिक्चर पड़ा भरत मिलाप राम भरत मिलन तो हिंदी सिनेमा ना हूँ भरत मिलाप मैंने राम भरत से हिंदी सिनेमा नाटा हूँ से जानी जो मैंने सिनेमा भरत मिलाप ओपन होता 65 मसीह 90 मसीहा पर्यंत जो हाट में बैंक देखुच मोरी घरे यूनियन बैंक से लोक मैंने आज जाए श्री जगन्नाथ जगतसिंहपुर प्रथम 50 दिन चलता सब बड़ बड़ पिक्चर लंग चले हिंदी सिनेमा टिकट मोर मन अच्छी 2 टंका 1.5 टंका 2 टंका हूँ हाएस्ट माने भलटा जोडा ऊपर बसे आ 1.5 टंकाटा मजीटा आ टंका बोले ताले माने लोक सब आस्तले तो लोक आसुना ओडिया फिल्म देखे नहीं ओडिया कौन सी सिनेमा तो बड़ बड़ शहर में बॉम्बे रे मॉल कर देले भांगी कि दिल्ली रे कर देले सिनेमा जो तो टीवी आ मोबाइल वीडियो रे प्रचलन हला मोबाइल तो परवर्ती पर्याय से तो सिनेमा ट्रेंड कम तापर भी सही भलिया मझिरे कॉपी सिस्टम जो आरंभ होले अलगा फिल्म देखि सेति में हैला तापर आपण कहउंती माने अलगा सिनेमा को बहुत लोग बहु आमे तो हाथ पोल तळ को जाई परनी एते बिडा माने गोटिए माध्यम थला एंटरटेनमेंट रो मन घर भीतर टीवी देखुछन जड़ वर्षा ले लोक जीवे सिनेमा माने पर्वपणी हेले तो आउ अधिका अच्छा ता माने एबे जो रश्मि जे ता परे परे हिची नै रश्मि हला 1975 रे सुभद्रा हला 19 सुभद्रा भांगी गलानी से हला 1985 रे मझिरे ज्योति महल बोली गोटे सिनेमा होता 1967 रे ज्योति महल जोटा वर्तमान आपण देखिथिबे सेटा होची कहबी जो पुराना स्टेट बैंक था बंद हो जाइए पुराना स्टेट बैंक बिल्डिंग 2 लेट मरा है लेफ्ट साइड रे आंध्र बैंक था सेठी आउ गोटे हाट रे आउ गोटे साराटा किसी होता भी आम अलगा सिनेमा पर मात्र 2-4 मास
ତାମାନେ ଆମର ଅଳକା ହେଲା ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ସବୁଠୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ନାଇଁ ବାପାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ସେତେବେଳେ କେମିତି କଣ ଥିଲେ, ଆପଣ ସବୁ ଖବର କଣ? ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୋଇଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଗଜପତି ଶାସନ ଗଜପତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା, କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜା, କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା, ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା, ଏ ସମସ୍ତେ ଗଜପତିଙ୍କର କରଦ ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କର ଦେଉଥିଲେ ଗଜପତି। କାଳକ୍ରମେ ଗଜପତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶାସନ ଶାସନ କଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ 5ଟି ଗଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଗଜପତି। ହରିଶପୁର, ମରିଚପୁର, କୁଜଙ୍ଗ, ଆଳି, କନିକା। ଆଳି କନିକା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା ମିଶି ଗଜପତି କରିଥିଲେ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ହଁ ବୁଝିଲି। ସୀମାନ୍ତ ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନା କଣ? ନା, ତାକୁ ସମୁଦ୍ର କୁମ୍ଭୀର କହୁଥିଲେ। ସେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୁମ୍ଭୀର କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଇ 5ଟା ଗଡ଼ଜାତି। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ଏ 5ଟା ଗଡ଼ଜାତି ବି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲେ। କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ଫେମସ୍ ହେଲେ କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଚୋରେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକିରି କଲିକତା କତିରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀରେ ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ବସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଦାରୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଆସି କୁଜଙ୍ଗ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ରାଜା ଥିଲେ କୁଜଙ୍ଗ। ତାଙ୍କରି ଏପଟେ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଇଏ ହେଇନି ତାଙ୍କର ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା, ସେଠି ଗଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟାଏ ଦିନ ପରେ ବାସି ରଥ ହଇନି, ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେଇଠି ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର। କୁଜଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ରାଗିଗଲେ କାହିଁକି ନା, ଗଜପତିଙ୍କ ଇଏରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗଜପତି ଆଉ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ସମ୍ପର୍କ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଷଣ୍ଢ ରାଜା ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କେମିତି ଆମେ ଇଏ କରିଦେବୁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କର ଦେଉଥିଲେ, ଏତିକି କର ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଲାମ କରିଦିଆଗଲା। କଲିକତାର ଜଣେ ଜମିଦାର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରାଜା, ସେ ଜମିଦାର ତାକୁ ନିଲାମରେ ନେଇଗଲେ। ବନବିହାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ବନବିହାରୀ, ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରାଜା ବନବିହାରୀ ମେହତାବ ବୋଲି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଥିଲେ। ଆଉ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଥିଲେ ଆଉ। ତାପରେ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ବି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ନିଲାମ ପ୍ରଜାମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେନି। ବହୁତ ବେଠି ଇଏ ସିଏ ଗୁଡ଼ାକ କଲେ, ଶୋଷଣ କଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉଟା କାଳକ୍ରମ ସେଟା ତ ହଏ ଆଉ। ସେ ଜିନିଷ ସେଇଆ ଶାସନ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ମନୋପଲି ଶାସନ ରହିଲା ସେ ଜିନିଷ ହବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ 1921 ମସିହାରେ ଅଳକାଶ୍ରମ ଗଢ଼ା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋବନ ଚୌଧୁରୀ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଏମାନେ ସବୁ ମିଶି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକାଶ୍ରମ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଗତସିଂହପୁର 1921 ମସିହା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଅଳକାଶ୍ରମ ଗଢ଼ା। ଅଳକାଶ୍ରମ ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଗଢ଼ା ହେଲା ପରେ ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇବ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା। ଆପଣ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଳକାଶ୍ରମ ପାଇଁ ଭୂମିଦାନ କଲେ କିଏ ନା, ମୋର ଜେଜେ ବଂଶୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମହାପାତ୍ର।
ସେଇଠି ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଗଢା ହେଲା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆସିଲେ, ମାନେ ଗୋପନ ଦାସ ଆସିଥିଲେ ଆସିକିରି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଶୁଭ ଦିଆଗଲା। 1922 ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆପଣ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆୟଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରର ଲେଖକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ସେ ସବୁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ। ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର, ତର୍ତ୍ତଙ୍ଗ ମଠ ମହନ୍ତ, ଆଉ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ମଠରେ ହରିଜନ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏଇଠି ତ ରହିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀ, ଏଇଠି ସବୁ କରେଇଲେ ଆଉ ମିଶିକି ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କେମିତି କଣ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1930 ମସିହାରେ ହେଲା। 1930 ମସିହାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା ପରେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମାନେ ଜେଲରେ ଗଲେ। ଜେଲ ଗଲା ପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ନାଇଁ ମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପୁରେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜେଲ ଗଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଛି ଶିଖିବ ନାହିଁ। ମେ ମାସର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମର 36 ବଖରା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଏତେ ବଡ ବଖରା ଥିଲା, 36 ବଖରା ଘର ଥିଲା, ବିରାଟ ତହସିଲ ବ୍ଲକ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମ ଏ ସବୁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ନିଆଁ ନାଗିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୋଉ 2 ଜଣଠୁ ଜାଗା ନେଇଥିଲେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କରିବାକୁ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାବା ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମୋର ଜେଜେ ବଂଶୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ 1937 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଭୋଟ ହେଇକିରି ସରକାର ଗଢ଼ାଗଲା, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ସେତେବେଳେ ତ କୁହାଯାଉଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା ହେଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଗଲା। ସରକାର ଗଠନ ପରେ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ନା 1937 ସରକାର ଗଠନ, ବୁଝିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଦିଆଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ 1920ରୁ 30 ମସିହା ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁରର ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ଜଗତସିଂହପୁରର ସବୁଠୁ ସ୍କୁଲ, ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ ଅଫ ଜଗତସିଂହପୁର। ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ମାନେ ବୁଝିପାରିଲି। ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ମାନେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ରହିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଦ୍ୟାଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଇଠି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଶୋରୀ କାନୁନଗୋ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପଡ଼ିଆରୀ, ଯିଏକି ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ପଡ଼ିଆରୀ ପାଠାଗାର ହେଇଛି ଏଇ ଜୟବଡ଼ ତାଙ୍କ ଘର। ସେମାନେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଏ ସ୍କୁଲ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ଗୋଲାମ ତିଆରି କାରଖାନା, ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ କରିବୁ। ଅଳକା ଆଶ୍ରମରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଲା, ଏ ଯୋଉ 32 ମସିହାରେ 30 ମସିହାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, 32 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଏସପି ଥିଲେ ଦେୱାନ ବାହାଦୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଲେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏନକରେଜ କଲା ଏବଂ ସିଏ ହାଇସ୍କୁଲ କଲେ। ସେଇ ଫିରିଙ୍ଗକୁଦ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ଫିରିଙ୍ଗକୁଦ ଉପରେ ଏସ୍କେ ଏକାଡେମୀ କଲେ। 1935 ମସିହାରେ ତା ନାଁ ହେଲା ହରିହରପୁର ଏକାଡେମୀ। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ଯୋଉ ତିଆରି କଲେ ସେଟା ହରିହରପୁର ଏକାଡେମୀ ନାଁ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର 1946 ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ 1950 ମସିହାରେ ସେଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଡେମୀ, ସେ ଯେହେତୁ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ନାଁ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଡେମୀ। ଇଏ ତ ଗଲା ଏସ୍କେ ଏକାଡେମୀର। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ହେଲା ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସ୍କୁଲ ହାଇ ସ୍କୁଲ ନୁହଁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ମାଇନ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ, ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ନାଁ କଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ। ଜଗତସିଂହପୁର ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଏଇଟା ଗଲା ଏସ୍କେ ଏକାଡେମୀର କଥା କହିଲି। ଜଗତସିଂହପୁରର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଚକୁନ୍ଦ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେତେବେଳେ ଅଳକା ନଈଟାକୁ ପୋତି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ସୋମନାଥ ହାଟ, ଗାଲୁପଡା ପୋଲ, ସୋମନାଥ ହାଟ ପୋଲ, ଗାଲୁପଡା ଚାଟରା ପୋଲ, ଗାଲୁପଡା ପୋଲ, ମଝିରେ ଅଳକା ନଈ,
ପୋତି ଦିଆଗଲା। ପାଣି ତ ଆଉ ଆସିଲାନି, ଗୋଟେ ଧାରରେ ଆସିଲା, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲି ପ୍ରାନ୍ତର ପଡିଲା। ଯୋଉ ବାଲି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅବିକା ହାଟ ହଉଛି, ଯେମିତି ଯୋଉ ବାଲି ପ୍ରାନ୍ତରରେ SBM କଲେଜ ହେଇଛି, ମକର ହଉଛି, ସେଠି ବି ହଉଛି। ହଁ, ଇଏ ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମରି ଏଇ ସେତିକି ବେଳେ ଲାଲା ଥିଲେ ଜଣେ ବଡ ଜମିଦାର, କୋଉଠିକାର ନା ଲାଲା ସାହିର। ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ରାଧାମାଧବଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ହଁ ଲାଲା ସାହି ଭିତରେ, ଲାଲା ସାହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରାଧାମାଧବଜୀଉ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦିଟା ଯାକ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଜମିଦାରଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ମାଦ୍ରା ହାଟ ଜଗତସିଂହପୁରର ସର୍ବ ପୁରାତନ ହାଟ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସିପି କତିରେ ମାଦ୍ରା ହାଟ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସେଇଠି ମାଦ୍ରା ହାଟ କତିରେ ଯୋଉଠି ହାଟର ଜାଗାଟା ସରିଛି, ସେଇଠି ଚାଟ୍ରା ଜମିଦାରୀ ଆଉ ସରିଛି। ଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଲାଲା ସାହିଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ସରିଛି। ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ଥିଲା ଆଗରୁ। ହଁ ହଁ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ମାନେ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ, ଲାଲା ସାହି ଜମିଦାରଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଜମିଦାରୀରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯୋଉଠି ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଛି। ଯୋଉଠି କିଛି ଧର୍ମର ଇଏ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କଥା ହେଲା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯୋଉଟା ଭଲ କାମ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଏ କ୍ୱାରେଲ ବିଟୱିନ୍ ଚାଟ୍ରା ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଲା ସାହି ଇଷ୍ଟେଟ୍। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଦ୍ରା ହାଟ ବଢିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଲା ସାହି ଇଷ୍ଟେଟର ଗୁମାସ୍ତା ମାନେ ଚାଟ୍ରା ଇଷ୍ଟେଟର ଗୁମାସ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଯୋଉଥି ପାଇଁ କି ମୋର ଅଣଜେଜେ ଦୟାନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଫେରା ଦେଲେ। ସେ କହିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା, ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲେନି। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନ କଲା ପରେ ସେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଲା। କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଲା ପରେ କୋର୍ଟ ଡିସିସନ ଦେଇଦେଲା ଯେ ମାଦ୍ରାହାଟ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଉପରେ ହଉଛି, ତାଠୁ ଆଉ ଆଙ୍କ ଜାଗାକୁ, ଚାଟ୍ରା ଇଷ୍ଟେଟ ଜାଗାକୁ ଆଉ ମାଡ଼ିବନି। ସେତିକିବେଳେ ଚାଟ୍ରା ଇଷ୍ଟେଟର ଜମିଦାର ମାନେ ଡିସାଇଡ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନୂଆ ହାଟ ବସିବୁ। ତା ନାଁ ନୂଆ ହାଟ ବି ଆଜି ବହୁତ କହନ୍ତି, କେତେ ସୋମନାଥ ହାଟ କହନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଅଳକା ନଈ ପୋତି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର, ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ନୂଆ ହାଟ ବସାଗଲା ଚାଟ୍ରା ଇଷ୍ଟେଟରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ବସାଯିବ, 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ କତିରେ ଅନ୍ନ ଡାଲନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାଦ୍ରା ହାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାଟ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା, ବଢିଲା। 1890 ମସିହାରେ ମକର, 1904ରେ ସୋମନାଥ ହାଟ। ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ହାଟ ମାଦ୍ରା ହାଟ ଥିଲା, ପରେ ନୂଆ ହାଟ ବସିଲା ପରେ ଏ ହାଟକୁ there was a quarrel in the Chatra estate holders. ଆଚ୍ଛା, ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ କ୍ୱାରଲ ହେଇକିରି, ସେତିକି ବେଳେ 1927 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ହେଲା ଯେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମକର କରିବେ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡା ହରିଆଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ହାଟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଇତିହାସଟା। ତାପରେ ଆଉ ଆମ ସିନେମା ହଲ କଥା କହିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏବେ ରଶ୍ମି, ସୁଭଦ୍ରା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି। ନାଇଁ, ସୁଭଦ୍ରା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ରଶ୍ମି ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ହଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆମ ଘରେ ମୋ ବୋଉ ବି କହୁଥିଲା ଥରେ, କହିଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳକା ସିନେମା ହଲ ଥିଲା। ସେ ଅଳକା ସିନେମା ହଲ କେବେ କଣ ହେଇଥିଲା, କୋଉଠି ଥିଲା ସେଟା? 1965 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା, ଅଳକା ସିନେମା ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା। 1965ରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ନିମାଇଁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, 1965 ମସିହା ରାମନବମୀ ଦିନ ହଲ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଥିଲା। ପିକ୍ଚର ପଡିଥିଲା ଭରତ ମିଲାପ। ରାମ ଭରତ ମିଳନ। ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ନା ହଉଛି ଭରତ ମିଲାପ। ଭରତ ମିଲାପ ମାନେ ରାମ ଭରତଙ୍କ ମିଳନ। ସେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ନାଁଟା ହଉଛି, ବସେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ସିନେମା ବାଲା, ଭରତ ମିଲାପ ଓପନ ହେଇଥିଲା। 65 ମସିହାରୁ 90 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ଅବିକା ହାଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖୁଛ, ମୋରି ଘରେ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଇଠି ଥିଲା ଅଳକା ସିନେମା। ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଅଲଗା? ନାହିଁ, ଅଲଗା ସିନେମା ହଲ ଥିଲା। ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ହଲ ହେଲା ଅଲଗା ସିନେମା ହଲ। ଲୋକ ସେମିତି ହଉଥିଲେ, ଲୋକ ମାନେ ଆଜି ଯାଏ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରଥମ 50 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା। ସବୁ ବଡ ବଡ ପିକ୍ଚର
ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଚାଲେ ନାଇଁ କି? ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଚାଲେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା। ଟିକଟ ସେତେବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ବାବୁ ମନେ ଅଛି? ଟିକଟ ଯଦି ମନେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି 2 ଟଙ୍କା 1.5 ଟଙ୍କା। ଷ୍ଟାର୍ଟ 2 ଟଙ୍କା ହଉଛି ହାଏଷ୍ଟ। ହଁ ମାନେ ଭଲଟା ଯୋଉଟା ଉପରେ ବସିବେ ଯୋଉଟା। ଆଉ 1.5 ଟଙ୍କାଟା ମଝିଟା, ହଁ। ଆଉ ଟଙ୍କାଏ ବୋଧେ ତଳେ। ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ମାନେ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଓଡିଆର କୌଣସି ସିନେମା ତ ବଡ ବଡ ସହରରେ ବମ୍ବେରେ ମଲ୍ କରିଦେଲେଣି ଭାଙ୍ଗିକିରି, ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଦେଲେଣି ସିନେମା। ଯୋଉଦିନ ଟିଭି ଆଉ ମୋବାଇଲ। ଭିଡିଓର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ହଁ ମୋବାଇଲ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ହଁ। ସେଦିନଠୁ ସିନେମାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କମିଲା। କଣ ତାପରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ମଝିରେ କପି ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଲଗା ସିନେମା ଦେଖି, ହଁ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଲଗା ସିନେମା ହଲକୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ନା? ବହୁ ଆମେ ତ ହାଟ ପୋଲ ତଳକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏତେ ଭିଡ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ମନୋରଞ୍ଜନର। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଘର ଭିତରେ ଅବିକା ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଝଡ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକ ଯିବେ ସିନେମା। ମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ହଉଥିଲେ। ଅଧିକା। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ରଶ୍ମି ଅଛି ତା ପରେ ପରେ ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ରଶ୍ମି ହେଲା 1975ରେ, ସୁଭଦ୍ରା ହେଲା 1900 ସୁଭଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସେ ହେଲା 1985ରେ। ହଁ। ମଝିରେ ଜ୍ୟୋତିମହଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଇଥିଲା 1967ରେ, ଜ୍ୟୋତି ମହଲ। ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେଟା ହଉଛି କହିବି ଠିକ, ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ। ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟା ଥିଲା ସେଠି। ବୁଝିପାରିଲି ହଁ ସେଇଠି ଥିଲା ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାରଳା ଟକିଜ ହେଇଥିଲା ବି, ଆମ ଅଳକା ସିନେମା ପରେ, ମାତ୍ର 2-4 ମାସ ହେଇକିରି ବନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହେଇଥିଲା। ସାରଳା ଟକିଜ। ତାମାନେ ଆମର ଅଳକା ହେଲା ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ସବୁଠୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ନାଇଁ, ବାପାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ, କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ସେତେବେଳେ କେମିତି କଣ ଥିଲେ, ଆପଣ ସବୁ ଖବର କଣ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୋଇଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଗଜପତି ଶାସନ ଗଜପତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା, କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜା, କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା, ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଗଜପତିଙ୍କର କରଦ ରାଜ୍ୟ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କର ଦଉଥିଲେ ଗଜପତି। ବୁଝିଲେ? କାଳକ୍ରମେ ଗଜପତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଶାସନ କଲେ, ଭାର ହାତକୁ ନେଲେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାସନ କଲେ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ 5ଟି ଗଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଗଜପତି: ହରିଶପୁର, ମରିଚପୁର, କୁଜଙ୍ଗ, ଆଳି, କନିକା। ଆଳି କନିକା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ମିଶି ସେତେବେଳେ। ଗଜପତି କରିଥିଲେ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଆଉ ହଁ ବୁଝିଲି, ସୀମାନ୍ତ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନା କଣ କୁହନ୍ତି? ନା, ତାକୁ ସମୁଦ୍ର କୁମ୍ଭୀର କହୁଥିଲେ। ସେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସମୁଦ୍ର କୁମ୍ଭୀର କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇ 5ଟା ଗଡ଼ ଜାତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ଇଏ 5ଟା ଗଡ଼ ଜାତି ବି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା। କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ଫେମସ ହେଲେ କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଚୋରେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକିରି କଲିକତା କତିରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀରେ ପୋଡ଼ିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଦାରୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଆସି କୁଜଙ୍ଗ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ରାଜା ଥିଲେ କୁଜଙ୍ଗରେ। ତାଙ୍କରି ଇଏ ପଳେ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଇଏ ହେଇନି ତାଙ୍କର ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ସେଠି ଗଡ଼ କୁଜଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଡ଼ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟାଏ ଦିନ ପରେ ବାସି ରଥ ବୁଝିଲି। ହଁ, ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର ତାକୁ କହନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର। କୁଜଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ରାଗିଗଲେ କାହିଁକି ନା, ଗଜପତିଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, କୁଜଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ।